இன்று ஆர்சனிக்கோட பயாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ், அதோட டாக்ஸிசிட்டி வந்து பார்க்கலாம். Biological importance in plants, arsenic has no essential biological role. At a very low concentration, some plants can tolerate arsenic and may cause it in a defense against the pest, but it is generally toxic. Animals, human, arsenic is not essential for human or animals. Chronic low-level exposure can affect cellular metabolisms, but it does not have a beneficial physiological function. Sources: environmental sources, groundwater, major sources of the contaminations, food, seafood, fish, cereals, vegetables. Industrial sources: wood preservatives, pesticide, insecticide, herbicide, fungicide, semiconductor manufacturing, fossil fuel combustions, smelting, copper, zinc, lead, glass manufacturing, certain anti-parasitic drugs and folk remedies. Exposure types: occasionally industrial workers, pesticides handlers, accidental, suicidal or homicidal injections. Toxicity: effect of excess intake, mechanism of toxicity. Trivalent arsenic AS3+ binds to SH groups in enzymes, inhibit enzyme metabolisms enzymes. Example: citric acid cycle inhibits DNA repair enzymes, denatures proteins by distributing their structure. Pentavalent arsenic AS5+ replaces phosphate in high energy compounds, block ATP production. General effects: endothelial damage, capillary leakage, hypertension, shock, neurotoxicity, peripheral neuropathy, CNC effect, memory, learning, concentration. Clinical signs: acute exposure, diarrhea, vomiting, pulmonary edema, hypotension, metallic taste, garlic odor in breath. Chronic exposure: skin lesions, hyperpigmentations, keratosis, peripheral neuropathy, gangrene, black foot disease, lung and skin cancer. Toxic kinetics, half-life: inorganic arsenic approximately 10 hours, organic arsenic approximately 30 hours. Accumulates in nails, hair, skin. Excreted primarily via the urine. 30 to 50% of the inorganic arsenic in approximately 3 days. Treatment: remove arsenic from the body, gastric lavage, whole bowel irrigations, chelation therapy, BAL, DMSA, Saximian, DMPS, skin decontaminations for dermal exposure. ஆர்சனிக் உயிரியல் முக்கியத்துவம்: தாவரங்களில் ஆர்சனிக் ஒரு அத்தியாவசிய உயிரியல் கூறு அல்ல. மிக குறைந்த அளவில் சில தாவரங்கள் அதனை பூச்சிகள் மற்றும் பருத்தியில் இருந்து பாதுகாப்பும் நோக்கில் தாங்கக்கூடும், ஆனால் பெரும்பாலும் அது விஷம். மனிதர்களில் ஆர்சனிக் அத்தியாவசியம் இல்லை. குறைந்த அளவு நீண்ட கால வெளிப்பாடு செல்ல வெளியில் பாதிக்கலாம், ஆனால் நல்ல பிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இல்லை. சோர்சஸ்: சூழலியல் ஆதாரங்கள் மண் மற்றும் பூமி தண்ணீரில் அதிகமாக உள்ளது. கடல் உணவுகள், மீன், தானியங்கள், காய்கறிகளில் உள்ளன. தொழிற்சாலைகளில் மரப்பாதுகாப்பு ஊட்டிகள், பூச்சிக்கொல்லிகள், பூஞ்சைக்கொல்லிகள், இனிப்பு தூண்களில் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி, எண்ணெய் மற்றும் கால் நிலை எரிபொருள் எரிப்பு, உலோக கரைப்பு,
காப்பர், ஜிங்கு, சிலைன், கண்ணாடி உற்பத்தி, சில ஊட்டச்சத்து மருந்துகள் மற்றும் பாரம்பரிய சிகிச்சைகள். வெளிப்பாட்டின் வகைகள்: தொழிற்சாலை ஊழியர்கள், பூச்சிக்கொல்லி பயன்படுத்தும் நபர்கள், தவறுதலான தற்கொலை அல்லது கொலை நோக்கில் உற்பத்தி ஆகுதல். அதிக அளவில் உடலில் சேரும்போது ஏற்படக்கூடிய விஷத்தன்மை. ட்ரைவலன் ஆர்சனிக் AS3+, SH உறுப்பு சேர்ந்து என்சைம்கள் செயல்பாட்டை தடுக்கும், செல்களின் ATP உற்பத்தியை குறைக்கும், DNA பழுது சரி செய்யும் என்சைம்களை தடுக்கும், புரதங்களின் கட்டமைப்புகளை எடுத்து குறைச்சலை ஏற்படுத்தும். பென்டாவலன் ATP போன்ற உயர் சக்தி பிணைப்புகளில் பாஸ்பேட்டுடன் இடமாற்றம் செய்து ATP உற்பத்தி தடுக்கிறது. பொதுவான விளைவுகள்: இரத்த ஓட்ட பாதிப்பு, இரத்த நாளங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதால் இரத்த அழுத்தம் குறைதல் மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தான அதிர்ச்சி ஏற்படலாம். நரம்பியல் பாதிப்புகள்: புற நரம்பு மண்டல பாதிப்பு மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டல பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும். இதனால் நினைவாற்றல், கற்றல் திறன் மற்றும் கவனிக்க திறன் ஆகியவை குறையும். உடனடி வெளிப்பாடு: உடலில் ஆர்சனிக் அதிக அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள்: வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வாந்தி, நுரையீரல் வீக்கம், இரத்த அழுத்த குறைவு, வாயில் உலோக ருசி ஏற்படுதல், சுவாசித்தல் அல்லது உடலில் பூண்டு வாசனை வீசுதல். நீண்ட கால வெளிப்பாடுகள்: நீண்ட காலமாக ஆர்சனிக் கலந்த நீர் அல்லது உணவை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் விளைவுகள்: தோல் பாதிப்புகள், தோலில் அதிக நிறமிகள் படிதல் மற்றும் தோல் தடித்தல். பிளாக்ஃபுட் நோய்: கால்களில் உள்ள இரத்த நாளங்களில் பாதிக்கப்பட்டு திசுக்களில் இருந்து கால் கருமை நிறமாக மாறுதல். புற்றுநோய்: நீண்ட கால பாதிப்பினால் தோல், நுரையீரல் மற்றும் சிறுநீரக புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம். அரை வாழ்க்கை காலம்: ஜிங்கு 10 மணி நேரமும் ஆர்சனிக்கு 30 மணி நேரமும் இருக்கும். நகங்கள், முடிகள் தோள்களில் சேரும். முதன்மையாக சிறுநீரின் மூலமாக வெளியேறும். சிகிச்சை: உடலில் இருந்து அகற்றுதல், வயிற்று கழுவுதல், முழு குடல் கழுவுதல். டீலேசன் தெரப்பி: கொடுக்கணைவு சேர்மங்களை பயன்படுத்தி, அதாவது DAL சேர்மம், DMS சேர்மம், DMP சேர்மப்படுத்தி வெளிப்படுத்தலாம். தோலில் வெளிப்பாடு ஏற்பட்டால் உடனடியாக சுத்தம் செய்தல். தேங்க்யூ.